أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib ne'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haqqilloh Rabbimiz Allohga ko'ngil ko'klarimizdan chiqqan hamd sanolarimiz bo'lsa edi. Rahmat uchun jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat shariflarni yurishib tursa edi. Ana ahli baytina sahobalarina ridvanullohi alayhim Allohdan rizoligi bo'lsa edi. Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning sunnati ortidan yurgan musulmon qarindoshlarimizga Alloh taolaning salamlari bo'lsa edi. Sizlarni ham taharratlanib ulug' bo'lgan juma namozi muhofazini o'qing deb kelgan qarindoshlarim, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Zariyat surasining 55-oyatida bunday deydi: "Auzu billahi minash shaytonir rojim. Va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Kishilarni va'zda tahqiq qilan va'zda mu'minlarga foyda beradi. Boshqa hadisda Payg'ambarimiz alayhissalom aytdi: "Ad-dinu nasiha." Din ul bir-birimizga nasihatlar. Ham bu oyat, ham hadislar Allohga shukr to'g'ridan to'g'ri bizning jamiyatga, umuman ham bizning kichkina bo'lgan yerda masjidning jamoatida da to'g'ridan to'g'ri ta'sir etadi, ham to'g'ridan to'g'ri keladi. Nega deb aytsangiz, chunki o'tgan xotnalarda Allohga shukr, Allohning rahmati bilan bizning qor masalasida qo'zg'aldi, u bisingiz keldingiz, bo'lishdingiz, yordam etdingiz, kimdir keraklar sotib olib ketirdi. Bek zo'r rahmat, Allohga rozi bo'lsin. Keraklaringiz vaqtlib turadi, shunga tag'in olib ketsangiz biz qarshi bo'lmaymiz. Shular bilan hazratning sayin qor yog'ib turadi, kela olasiz. Imomlar bo'lmasiga kirib, kerak beringiz, biz chiqib turamiz. 10 minut o'zimning ishimdan zakat chiqaring, o'zimning mumkinchiliklar bo'lgancha qadar bo'lishing, yordam eting deb turdingiz. Allohga shukr. Sizga har biringizga mingi shu ko'ngildan izli niyatlaringiz bilan kelgan bo'lsangiz, Alloh taolo savoblarini yozsin. Amin. Ham endi shular boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum." Mu'minlar bir-birisiga qardoshlar orasin kelishtirig'iz, tizigiz. Ham shular mu'minlar orasida fitna, dushmanlik saludan saqlanamiz. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Auzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu atiiulloha va atiiur rasul va ulul amri minkum." Ey mu'minlar, Allohga itoat etingiz, ham Rasulga itoat etingiz, shunday o'zingizdan belgilangan amr etuvchilarga da itoat etingiz deb aytgan. Bu Alloh taolaning amri. Alloh taolo Qur'on Karimda aytadi: "Har birimizning o'rnida bor yetakchilar va bor amr etuvchilar." Hatto siz de bunda o'tirasiz, ulug' bo'lgan yetakchilar, o'zingizning savdolaringiz bor, bizneslarimiz bor, lekin shu vaqtda sizning istingizda da amr etuvchilar bor. Atilar, anilar, abilar, babaylar, qizg'anishga bugungi bizning bobolarimizning, atilarimizning so'zlari bek o'tib bitmaydi. Biz ularni tanlamaymiz, lekin 100 yil ilib, 50 yil ilib agardagi qarasak, hadis so'zi ul qonun edi. Hadis so'zidan bir kunda shivirlar, qo'rqqanlar, bugungi kunda bu silagrab ishlaydi. Lekin shu vaqtda agardagi biz o'zimizning yetakchilarimizga bo'ysunamiz ekan, bitinimiz bitinda yetakchi bo'la olmaydi. Kimdir yetakchisi bor, kimdir ishda xizmatida ish ishlaydi. Shu vaqtda agardagi biz
emirimiz var iken, nicedir idare edici kişi var iken, biz hemen itaat ederiz iken bu vakitte biz Allah Teala'nın emrini muteber kılarız, hem sevapka iyi bularız. Şöyle bu hadis-i şerifinde bir hadis ile Peygamberimiz bu hadiste zul kıymet durumunda hissa gider. Bu kıymet yıllar boyu gezip yeri hem indir kişiler şu kıymete oturur aldığından şabağa salıp demek jüreyi atıp kişiler kıymete orun sayılırlar. Kaybırsı biz kıymetin üstünde bakılıp şabağa kaybırsı bir anın aslında orunlaşar. Su alır için hastalık kişilerge tülüm işinde kalan kişiler, işte tülüm işinde olan kişiler iskemlerge hem şundalı kişilerin bir şırgat duru ile su işer için hastalık kişiler binip isteyen kişiler aşağı menelerde bağlı buğa basıp su jiyalarda şu suyunu alıp aytıp işke asla dışarı işerler. Kişiler aşağı uzup yürüyüşüne ahırı şikte alar hem eyteler. Kıymetin tibinde kişip güne kişip istediği kişilerle görüşmüşse şundan sonra su alsak niçin bulur mu kendi uy fikir yerine başladılar. Kıymanın tibini kişip şundan suunu alsak niçin bulur diye başladılar. Eğer de bu durumda kişilerini üzlerin uyuları bilen birge kaldırsak bu işlerine alarga girsek bu vakitte var kişide helak bulaşar. Eyde Allah'ın kullarından, Allah da Peygamberimiz eyde فَاِذَرَقُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكَ جَمِيعًا Bu hadiste Peygamberimiz eyde eğerdeki Allah'ını kaldırsana هَلَكُوا جَمِيعًا bütün kıymede bulan kişiler vefat ulaşır, helakka yetişirler. وَاِذْ أَخَذُ وَلَا اَيْدِيهِمْ eğerdeki Allah'ın kullarından tutup alsalar hadiste Peygamberimiz eyden o gitmeseler demegen kolundan tutup alırlar deyip kullanmalar. وَاِنْ اَخَذُوا عَلَى اَيْدِيهِمْ نَاجُوا eğerdeki Allah kullarından tutup alsalar Allah üzerine de tutkarışaklar. وَنَاجُوا جَمِيعًا hem indir başka kişilerinde tutkarırlar. Yani bütün kişi tutkarırlar. Bu hadislerimizin iki faydalı, mağaneli bizge ders alallarız. Eğerdeki müminler arasında biz bu kıymede olan cemiyet şöyle biz bu kıymede cemaat bu kıymet kimlerdir Allah Teala üzerinin rolleri üzerine verilgen bu hasta olan, durumda olan kişiler Allah kıymete zarar getirmediler mi? Yok. Allah'ın fikirleri izgiydi. Allah buladılar. Biz dilinden bunda butalarını bilgen şey istegi bağlıda bulan kişilerle kamaşallah biz dilinden bunda biz kine şişlik şöyle işittik Allah izgi fikir yürüttüler. Lakin Allah'ın ağlavları bir sahip oldu. Hem de Allah ne bu kıymenin memelesini anlatıp güle ne bu kıymenin batırıma mümkünleriydi. Hem de Peygamberimiz eyler bu kişilerin kullarından tutup alırız diyorken. Ne kadar vakitte kızgınlığa karşı ayrı vakitte bizim kardeşlerimiz niyedir, türlü kirekmeyen fikirler yerinde başlıyor. Yine biz durumda şu vakitte cemiyetten bu kişilerin kullarından tutup alırlar. Hem bu kişilerin tutatırlar. Hem bu kişilerin ne bu hırsızlığın, kırışlığın yakşı, maddu, kurken, yönelişte yöneldirip çıkarırken. Biz bütünümüz kişilerimizin bir kuvvetlerimiz var. Lakin şu vakitte biz kişi kuvvetimizin izgilikte hem deriz yolda göstermeye gideceğiz. Hem şu vakitte gıda bizden inşallah gelecekimiz yaptırlar. Hem de şu vakitte biz emirlerimizin üzerimizde bulunan kişilerini, o da olsa meşit, parmakında olsa imamlarını biraz alarlar, kulaklarımızın salırlar, anlarlar diyeceğiz. Barakallahu lana fil Kur'an-ı Azim ve nafa'ana bil ayati ve zikril hakim. Estağfirullah li ve lekum ve lisa'il cemaati muslimin el-qadirin ecmaîn. İnnehu rabbur rahim ve cevabul kerim. Es-semî'ul alim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dragi braća, Allah subhanahu wa ta'ala Resulü Zaliyat verir ve zekkir fe inne zikreten fa'al mu'minin. Allah verir tek
приносит пользу верующим. В одном хадисе пророк сказал: «Ад-дину насиха». Религия – это наставление. И вот в действительности, несколько недель назад мы с вами здесь встречались, когда мечеть Иордан утопала в снегу, я сделал обращение, и оно возымело успех. По милости Всевышнего Аллаха на наш призыв о помощи откликнулись многие из вас. Пришли, кто-то физически убрал снег, кто-то лопаты купил. Ваши лопаты, которые вы купили, братья, уже успешно сломались, поэтому вы можете принести еще новые. Мы никогда не против. У нас еще впереди целый февраль, март. Еще в марте будет много снега, поэтому лопаты нам всегда нужны, вы можете их приносить. Не думайте, что вот как бы один раз лопаты принесли, спокойненько не отдыхайте, а те, кто еще не принес, принесите, пожалуйста, лопаты, кто может, кто не может, физически помогайте. Нам нужна помощь. Также и вывези снег. Вот у нас за последнее время, я вам немножко расскажу, чтобы вы просто в курсе дела были, а то вы думаете, наверное, что у нас парковка, вы заметили, какая она у нас чистая парковка? До асфальта практически снега там нет. Убрано все, вы думаете, он, наверное, по воле Всевышнего вот так вот испарился, да? По какому-то там чудесному стечению обстоятельств. На самом деле, мы за это время вывезли 52 машины снега отсюда. Это не КАМАЗы маленькие, это 50-тонники, вот это китайские чанганы, куда помещается 50 тонн снега, вывезли 52 машины. Примерно это 2500 тонн снега мы отсюда вывезли. Этот снег никуда складировать невозможно, его мы отправляли в плавильные специальные места, где перерабатывают, плавят снег. За каждую машину 2000 рублей, каждая машина, вывоз отсюда вместе с погрузчиком 10 тысяч рублей. Итого 52 машины умножьте на 10, это порядка 500 000 рублей, чуть больше 500 000 рублей. Это деньги, которые мечеть Иордан потратила на вывозку снега и потратила ее впустую, потому что придет весна, и снег сам растает, конечно, но до этого 1,5 месяца, 2 месяца, еще придет месяц Рамадан, людям надо ходить и так далее. Поэтому снег мы вынуждены вывозить, чтобы вы в пятницу могли парковаться, чтобы наши инвалиды могли спокойно заезжать, выезжать и так далее. Вот такие расходы мы понесли в течение последних 2 недель. И еще нужно вывезти еще порядка 20 машин. 20 машин умножать на 10 тысяч, порядка 200 тысяч рублей еще нам нужно. Поэтому, если вы думаете, что у нас все идет хорошо, у нас все идет по милости Аллаха, альхамдулилля, но с вашей помощью было бы еще лучше. Поэтому, если каждый из вас, хотя бы вот здесь сидящий в зале, у вас здесь 200 человек, оставит в имамской комнате по 1000 рублей, то, я думаю, с этой задачей мы справимся намного проще. Ну и что касается нашей пятничной проповеди, хотел вернуться и упомянуть 2 аята. Сегодня будет один хадис. Не так сложно, иншаллах, и время тоже у нас поджимает. Аллах Та'аля в суре Худжурат говорит: «Иннамаль муминуна ихватун фаслиху бейна ахавейкум». Поистине мусульмане братья, так помирите же, или делайте между ними перемирие, сульх бейна ахавейкум. Между братьями делайте постоянно такое перемирие, мир и так далее. То есть в том числе и делайте друг другу полезные наставления. В другом аяте Аллах Та'аля говорит: «Я айюхаллазина аману утиу Аллаха ва утиу Расуль ва улил амру минкум». О, те, которые уверовали, слушайтесь или подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь пророку и тем людям, которым была дана власть над вами. Над каждым из нас, вне зависимости от того, какие мы большие люди, вне зависимости от того, какой у нас бизнес, есть люди, которые выше нас. В первую очередь это наши родители, папа, мама, бабушка, дедушка. К сожалению, в последнее время отцы и дедушки, у них немножко связь или контроль над своими детьми сейчас ослаб, но если раньше, 50 лет, 100 лет назад посмотреть, то слово деда, бабай сюзе, это была очень большая веский аргумент, к которому все прислушивались. Если мы не такие большие какие-то руководители, над нами всегда есть какой-то руководитель. Если мы в этот момент нашему руководителю подчиняемся, нашу фирму собственную совместную не обворовываем, прибыль туда приносим, наоборот стараемся как-то оптимизировать процессы рабочие и так далее, то вы на своем месте каждый может заработать награду перед Всевышним Аллахом. Потому что есть аят, в котором говорится, что нужно подчиняться тем людям, у которых есть власть над вами. Если говорить в масштабах мечети, например, то это все равно имам, человек, который несет ответственность за паству, за прихожан,
за то, чтобы у нас здесь горел свет, за то, чтобы была у нас теплая вода, за то, чтобы снег убирался, да, этот снег, он не просто так убирался, как я и рассказал уже, и об этом тоже беспокоятся наши имамы. Поэтому вы тоже, как паства, будьте, пожалуйста, включенными в это, потому что это у нас сейчас сначала строится мечеть, а потом собирается махалля. А раньше сначала появлялась махалля, они собирались на какой-то совет, и лишь после этого они принимали решение о строительстве мечети. И строительство мечети, начиная от фундамента, заканчивая полумесяцем и внутренним убранством, и зарплата имама, и его обеспечение раньше полностью лежало на махалле. Давались еженедельные пожертвования, и на эти пожертвования выплачивалась заработная плата для имамов. У вас сейчас зарплату уже никто не просит, чтобы вы имамам платили. Но хотя бы по мере возможности какой-то вклад вот в таких экстренных ситуациях, как, например, снежные завалы и так далее, вы постарайтесь, пожалуйста, внести. Это будет, иншаллах, это ваш инвестиционный банк благих дел, который у Аллаха Субхану ва Тааля хранится. Хотел рассказать вам о истории, которая приходит в Сахихе Бухари, в сборнике Бухари. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает о людях, которые гадают на стрелах и выбирают себе место на корабле. И после жеребьевки, после жребия, кому-то из них выпадает верхняя палуба, кому-то выпадает трюм. Кому-то нужно внизу плыть на корабле, кому-то наверху плыть на корабле. И те люди, которые плывут внизу на корабле, они вынуждены подниматься наверх на палубу, чтобы зачерпнуть воду для питья, каких-то нужд и так далее, зачерпнуть воду. И они, когда проходили, наверное, те, кто был на палубе, возмущались: ох, их там снизу постоянно ходят, нам мешают спать, заниматься своими делами и так далее. И у тех людей, которые были в трюме, вдруг их осенила гениальная идея, как это часто бывает среди нас, мусульман. Они проделали нам дыру в дне корабля, чтобы не беспокоить тех, которые жили наверху. То есть мысли-то у них были какие? Святые, помыслы, побуждения у них были положительные, чтобы не беспокоить тех, кто наверху, проделал я дыру и буду оттуда пить. И в хадисе говорится: «Фаин таракухум ма араду». Если их оставить на том, что они там для себя подумали, то, что они пожелали, на их идеи этих людей, если оставить, халяку джамиан, то полностью весь корабль, все люди, они пропадут. А корабль, как вы понимаете, это наше общество, в котором есть гениальные люди, которые говорят: а не сделайте нам вот такую вещь, мы же будем машаллах. И говорится в хадисе в продолжении: «Ваин ахаду аля айдихим». И если они схватят этих людей за их руки, используется слово ахаду аля айдихим, наджу, то тогда они преуспеют. Ванаджу джамиан, и преуспеют все, спасутся все. Пророк Мухаммад сказал: не ведите с ним дипломатических переговоров, не делайте им наставления, насихаты. Он говорит, что схватите их за их руки. И вот такое вот отношение к тем людям, которые делают фитну какую-то сеют какой-то разлад в обществе, он допустим. И мы должны понимать, что мы в общем корабле, мы не должны делать какие-то вот такие вот действия, которые могут навредить всем. Мы должны, наоборот, заботиться о том, чтобы мечеть была в сохранности. Если видим какой-нибудь ребенок, вот решетки радиаторы закрывают, тонкие решетки. В месяц Рамадан постоянно дети вырывают эти решетки. Если мы увидим, что какой-нибудь ребенок вот так вот делает, мы должны прийти сделать это замечание, потому что это наша мечеть. Если какой-нибудь ребенок сопру свою на стену мажет, мы должны прийти сделать ему замечание, сказать: это мечеть, сделать замечание родителям. Если дети в Рамадан, у нас концентрация детей в месяц Рамадан на таравих намазах увеличивается так, что они начинают здесь бегать между рядами, кататься на лифтах, разбивать себе головы о ступеньки, да, и так далее. Это начинается хаос. За этот хаос должен в первую очередь нести ответственность отец или мать, которые привели с собой этих детей, а потом уже все остальные. Если мы оставим детей без присмотра, то будут рассечения бровей, дети друг другу руки будут вывихивать и так далее. Поэтому этот процесс, за этим процессом нужно контролировать. И к этому я вас всех
призываем. А вы знаете, я когда писал этот вопрос, мне в голову пришла очень интересная идея. Есть один человек, который бьет верующих резиновой дубинкой, и ему за каждый удар награда. Вот те из вас, кто был в Умре или в Хаджи, сразу вспомнили. Говорят, как бы, наверное. Полицейский, саудит, над черным камнем, вот здесь черный камень. У него есть небольшая только веревочка, которая прицеплена к этому камню. Он левой рукой прицеплена, а правая рука у него дубинка у него в руке. И он бьет верующих, пакистанцев, индусов, русских, татар, вот так вот бьет, целый день бьет. Потом на его смену приходит другой саудиец, тоже дубинкой, бьет. И за каждый удар ему Аллах пишет награду. Потому что если бы не этот саудиец, эта бы толпа обезумевших верующих людей, они бы снесли Каабу, вытащили бы черный камень, увезли бы себе на кусочки, разбили бы его, увезли бы домой. Потому что эту толпу невозможно контролировать. Поэтому, когда вы приедете в Мекку, какой бы вы большой человек не были, есть вход, есть выход. Если вы попробуете зайти через вход, вас никто не пустит. Если вы попробуете зайти с большим рюкзаком, вас не пустят. Если вы зайдете туда с едой, вас еду отберут, выбросят, какая она дорогая была, не пустят. Если вы зайдете туда с каким-нибудь оборудованием, несогласованным там, будет у вас квадрокоптер с собой, какой-нибудь большой фотоаппарат, его возьмут и перед вами прямо вот как в мусорку выкинут. И с вами церемониться не будут, и разговаривать не будут, потому что это порядок, это низам, это тардиб. И к этому тардибу нас призывает хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, где сказано, что нужно что делать? Контролировать друг друга, чтобы от наших действий не был завар, не был вред для других. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقيموا الصلاة